السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربی زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری آن لائن کورس تفسیر القرآن کی 16ویں کلاس اور ہمارے تقریباً عربی سیکھنے کے تمام قوانین، اصول وغیرہ کی لحاظ سے ثلاثی مزید فی کی تیسری کلاس انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس آج کی کلاس میں تھوڑی سی توجہ کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اب ہم مزید فی کے جو آخری 4 باب رہ گئے ہیں اس پر گفتگو کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم لوگ ترجمے کے تعلق سے جو گفتگو ہوگی وہ ایک کلاس میں کرنے کے بعد اسما وغیرہ کے تعلق سے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ عربی کے جملوں وغیرہ کی گفتگو شروع کر دیں گے۔ ماشاءاللہ ہم نے تقریباً قرآن مجید کے عربی کا ترجمہ سیکھنے کی تمام بنیادی اصول پڑھ لیے، گفتگو کر لی، شیئر کر لیے۔ باقی 4 ابواب کے افعال و اسماء کے اوزان اور ان کی پہچان کی نشانیوں پر آج گفتگو کریں گے، اور ان کے کس طریقے سے ماضی اور مصدر اور وہ اوزان ہیں افعال و اسماء کے، ان پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیے 5واں باب تفاعل، یہ اس 5ویں باب میں ہر حرف خود بتا دیتا ہے۔ ہم تو اندر سے کچھ ہوتے ہیں لیکن لوگوں پر ظاہر کچھ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دنیا کی ہر چیز انسان کے علاوہ جیسی ہے خود وہ ویسا ہی اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہے۔ تو 5واں باب دیکھیں، تفاعل، یہ بتا رہا ہے کہ ثلاثی فاعل لام ہے، اور تا بتا رہا ہے کہ میں شروع میں لگ گیا ہوں، اور اس کے بعد الف بتا رہا ہے کہ میں فا کلمے کے بعد آ گیا ہوں۔ تو 5ویں باب میں تا اور الف لگ گیا تو یہ بن گیا تفاعل۔ تو اب مزید فی کے 5ویں باب کے پہلے صیغے کی تعمیر ماضی کے پہلے صیغے حسدا سے ملاحظہ فرمائیے، جس کے معنی اس ایک مذکر نے حسد کیا۔ اصل میں بہت سارے الفاظ جو ثلاثی سے ہم پریکٹس کر رہے ہیں، وہ کوشش یہ کی ہے کہ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے وہ الفاظ جو ہم صبح شام تک استعمال بھی کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف کاموں کے لیے جو تلقین کی ہے وہ الفاظ ہم لیں، تاکہ ہمارے دل و دماغ میں ان کے لیے جگہ بھی بن جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی آسان ہو جائے، اور ہمارے فیملیئر ورڈز سے زیادہ بہتر طریقے سے ترجمہ سیکھنا بھی آسان ہو جائے۔ اور دیکھیں حسدہ کا لفظ اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وَلَا تَحَاسَدُوا
वला तबागदू वकूनू लिल्लाहि इख्वाना, आपस में एक दूसरे से हसद मत करो और ना एक दूसरे से बुग़्ज़ रखो, यानी दुश्मनी रखो, किसी के लिए गंदे ख्यालात रखो, और हो जाओ अल्लाह ताला के लिए आपस में भाई भाई। तो अब देखें क्या हुआ इसमें कि सुलासी मुजर्रद हसदा से पहले ता लग गया। ये गुफ्तगू सिर्फ इसीलिए हो रही है कि हमारे जहन में ये बार बार ये टर्म्स इस्तेमाल हो, ये इस्तिलाहें इस्तेमाल हो, तो हमें दूसरों के साथ शेयर करने में भी आसानी रहे। तो सुलासी मुजर्रद हसदा, इससे शुरू में हमने ता जबर के साथ लगा देते हैं, और फिर फा कलमे के बाद देखिए हसदा फ़अला के वजन पे सीन, ये ऐन कलमा है, और हा फा कलमा है, और दाल लाम कलमा है। तो अब हा सा दा, तो फा कलमे के बाद अलिफ लगा देते हैं, तो क्या बन गया? तहा, और सीन जबर सा दाल जबर ता वैसा ही है। तो तहा सदा, ये पांचवें बाब का पहला लफ्ज बन गया। तफा अला के वजन पे तहा सदा। तो तहा सदा के माने दो मर्दों ने एक दूसरे से हसद किया। तो इस लफ्ज की अलामत क्या हुई? अलामत ये हुई कि ता और फा कलमे के बाद अलिफ। तो अब इसकी जितनी भी गर्दानें होंगी और जितने भी इसके अल्फाज होंगे कुरान मजीद में, हदीसों में, जमीन की किसी भी किताब में, उन तमाम में सुलासी के साथ ये ता और अलिफ भी मिलता रहेगा, और ये ता और अलिफ इस बाब की अलामत कहलाते हैं। तो जब भी ये हुरूफ उसमें शामिल हो सुलासी के साथ और गर्दानों में ये चलते रहें, तो समझ जाएं कि ये पांचवा बाब है, और उसी लिहाज से हम उसके माने करते जाएंगे। तो यहाँ पर इसके माने हो गए उन दो मर्दों ने एक दूसरे से हसद किया। इसी वजन पर हम ताकुब, पुलिस ने चोरों का, डाकुओं का, कातिलों का ताकुब किया, ये अखबार में और हम अपनी जिंदगी में ये लफ्ज सुनते रहते हैं। खुसूसियत इस बात की इश्तराक, इश्तराक कहते हैं एक दूसरे के साथ किसी चीज में शरीक होने को, मुश्तरिक होना। तो दो मर्दों का एक ही काम या मामला एक दूसरे के साथ करना। जैसे मैं किसी के साथ गुफ्तगू कर रहा हूं तो सामने वाला भी मेरे से गुफ्तगू कर रहा है, तो तबा हसा कहलाएगा ये। इसी तरीके से हम लोग मुकाबला वगैरह वगैरह सब करते रहते हैं, यहाँ पर हसद के ताल्लुक से और बुग़्ज़ के ताल्लुक से, एक दूसरे से बुग़्ज़ मत करो। तो ये वाली खुसूसियत कहलाती है इस बाब की। तो तीसरे और पांचवें बाब में दोनों की एक ही खुसूसियत है ना, एक दूसरे के साथ वही काम करना। तो पांचवें बाब का इसम देखें, मज़दर, इसमें मज़दर देखिए, ये बाब में और चौथे बाब में हमने कुछ नहीं करना पड़ता, बल्कि सिर्फ आखिरी जो आइन कलमा है और लाम कलमा है, यानी आखिरी दो हुरूफ जो है फ़अला में या हसदा में, इनके ऊपर बीच वाले में यानी आइन कलमे पर जबर हटाकर पेश लगा देते हैं, और आखिरी हरफ का आपको मालूम है कि इस्म में दो पेश लगते हैं, तो इसका ये जबर हटाकर दो पेश लगा देते हैं। तो ये बन गया तहासुदुन। तो ये माजी के लफ्ज में माने जमाना था उसके अंदर, यहाँ पर इसमें मजदर में हो जाते हैं कि एक दूसरे से हसद करना। इसी तरीके से तनाजुरुन, उर्दू में ये लफ्ज इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है, पांचवें बाब के अफ़आल की मश्क आ गई, माशाअल्लाह ला कुव्वत। बस सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो दें, और एक बात ध्यान में रखें, अल्लाह ताला ने एक कानून बनाया है। वो कानून ये है कि आप किसी चीज को बार 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 दोहराते रहते हैं ना, तो जबान भी उसके लिए फैमिलियर हो जाती है, कान भी उसके लिए फैमिलियर हो जाते हैं, आंखें भी उसके लिए फैमिलियर हो जाते हैं, यहाँ तक के दिल और दिमाग पे इनके नुखूश को हमेशा के लिए अल्लाह ताला शब्द फरमा देते हैं, यानी उनको मुकम्मल तौर पर पक्का लिख देते हैं, जैसे पत्थर की लकीर कहते हैं।
اسی طریقے سے دل میں اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، یہ قانون ہے۔ تو کسی بھی چیز کو بار بار پڑھنے کا حکم اسی لیے ہے۔ آج ہی جمعے کے خطبے میں ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کتنا قرآن مجید پڑھوں، کیا 10 دن میں مکمل کر لوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کم میں؟ تو فرمایا نہیں۔ اس سے کم میں؟ فرمایا نہیں۔ میں 3 دن میں کر لوں؟ فرمایا کہ نہیں، 3 دن سے زیادہ میں۔ یعنی صحابہ اتنا تڑپتے تھے، اور انہوں نے آج خطبے میں بڑی اچھی بات کی۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو رمضان میں بھی ہمارا رب تھا، اور رمضان میں بھی نعمتیں دے رہا تھا، سحری میں بھی افطاری میں بھی، کیا دوسرے دنوں میں وہ نعمتیں نہیں دیتا؟ کیا وہی اللہ اس وقت بھی آپ کی بینائی، آپ کے دل کے دھڑکن، آپ کی سوچیں، آپ کو نعمتیں عطا نہیں کر رہا؟ تو صرف رمضان ہی میں وہ اس قابل ہے کہ وہ روزہ رکھا جائے، اور رمضان ہی میں تلاوت کی جائے، رمضان ہی میں لوگوں کو خیرات دی جائے؟ پورے سال کیوں نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ ہمیں پورے سال دے رہا ہے یہ تمام نعمتیں، تو ہم پورے سال اس کو اسی طرح یاد کیوں نہیں رکھتے جس طرح رمضان میں رکھتے ہیں؟ تو رمضان کے روزے تو قرآن مجید میں لکھا ہے تقوی اختیار کرنے، یعنی دوسرے معنوں میں یہ رمضان کا ایک مہینہ مسلمانوں کے لیے سال بھر اسی کیفیات میں گزارنے کی پریکٹس تھی۔ آج پورا خطبہ ان کا اسی موضوع پر تھا۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کتنی کرتے ہیں، ہر حرف کے 10 نیکیاں، کہ نیکیاں نہیں چاہیے ہم کو؟ اور پھر جو جیسا زندہ رہے گا ویسا مرے گا، یہ حدیث میں تو نہیں بتا رہا، آج کی تاریخ میں سب کو پتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی بہانے قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، تلاوت، اور ہر لمحے مسلمانوں کے ساتھ سلوک میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک کو سامنے رکھ کر کریں انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہو گئیں، لیکن جس وقت بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کے اثرات قلب و ذہن پر محسوس ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، اب یہاں پر ہم نے حسدا سے تحاسدا پر گفتگو کی، اب ماضی سے یہاں پر مضارع امر نہیں۔ جس طرح سے ہم نے ثلاثی میں تمام ہر لفظ کی گردانیں پڑھی بھی تھیں، یاد بھی کیے تھے، علیحدہ گفتگو بھی تھی، وزن کو لفظ ذہن میں رکھیں اور بار بار دہرانے کو۔ اب بار 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 آپ ان الفاظوں کو دہراتے رہیں گے نا، تمام دنیا کے تمام ثلاثی کے تمام ابواب سے ہر لفظ آپ کے سامنے زبان خود چل پڑے گی، دماغ خود بولے گا۔ تو اب دیکھیے تحاسدا میں مضارع میں معلوم ہے آپ کو اتنی کی علامتیں یا لگا دیتے ہیں، اور مضارع کے آخر میں پیش ہوتا ہے، تو تحاسدا تھا یا تحاسدو۔ اسی طریقے سے امر میں کیا ہوتا ہے، آخری حرف پر جزم لگاتے تھے۔ ان دونوں میں امر کی یہ مزیدار بات یہ ہے کہ اس باب میں چوتھے اور پانچویں میں صرف امر کے اندر آخر میں جزم لگا دیتے، باقی پورا ویسے دیکھیے تحاسدا لکھا ہوا ہے، یہاں پر صرف آپ کو یہ ایک فرق نظر آئے گا جو جزم لگا ہوا ہے، تو تحاسد بس یہ امر بن گیا۔ اسی طریقے سے آپ کو پتا ہے نہیں کے لیے لا لگا دیتے ہیں کہ مت کرو، اور تا مخاطبت کی لگا دیتے ہیں، اور باقی تحاسد میں وہ بالکل آپ کا پورا تحاسد اسی طرح لکھا ہوا ہے، صرف آخری حرف پر جزم ہو گیا۔ تو یہ تمام کے تمام ماضی مضارع امر نہیں بن گئے۔ اسی طریقے سے ماضی سے پھر چونکہ یہ اس میں مصدر وغیرہ بھی بنتے ہیں اسما بھی، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ماضی میں کچھ نہیں کرنا، ماضی سے مضارع اس میں مصدر بنانے میں بھی کچھ نہیں کرنا پڑتا، صرف پیش لگا دیتے ہیں سین کے اوپر، یعنی عین کلمے کے اوپر، اور آخری حرف پر اسم پر جو پیش ہوتے ہیں تو ہم اس کو تحاسد، یہ اس میں مصدر بن گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں مزید فی جو ہوتا ہے اس میں میم کے اوپر پیش لگتا ہے، تو متحاسدن سین کے نیچے یعنی عین کلمے کے نیچے زیر آ جاتا ہے، اور پیش کی دو تو متحاسدن، اور فاعل اور مفعول میں صرف اتنا فرق ہے کہ زبر آ جاتا ہے، تو متحاسد۔ اب اس پہلی سلائڈ پر تھوڑی سی زیادہ گفتگو اس لیے ہو رہی ہے کہ باقی سلائڈوں میں اور ان کے پریکٹس میں ہمیں تھوڑی سی آسانی رہے۔ اور بس ایک بات یاد رکھیں کہ بار بار ان کو لے کر بیٹھ کر امی کے ساتھ، ابا کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ ان کو شیئر کرو، اور بار بار تحاسد یا تحاسد تحاسد لا تتحاسد، پھر اس کے بعد اسماء میں تحاسد تحاسد متحاسد متحاسد، آپ بار بار بولتے رہتے ہیں تو آٹومیٹکلی زبان ان الفاظ کے لیے خود ہی چلنے لگتی ہے، اور قرآن مجید اسی طرح آپ پڑھتے ہیں
माशाल्लाह ला कुव्वत। चलिए ये हमारे सऊदी अरब के तमाम पार्टिसिपेंट्स से दरख्वास्त है कि वो माशाल्लाह ला कुव्वत हैंड रेस करें ताकि हम इस बाब के ताल्लुक से थोड़ी गुफ्तगू कर लें और आप लोगों को कितना समझ में आया उसका अंदाजा भी हो जाए, और फिर हम ये आखिर में जो मश्क करें लिखा हुआ है, इस मशकरे के सुलासी से ये अल्फाज किस तरीके से बनते हैं वजन जहन में रहे, तो आप इधर देखते जाइए और इन तमाम हुरूफ से बनाते जाइए। तो चलिए सबसे पहले कौन आ गई हैं? फातिमा साहिबा। क्या हाल चाल है बेटी? ठीक है, आवाज आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद। जी मैंने कहा कि मैंने इसीलिए पूछा ये जी कि आवाज बिल्कुल आ उस्ताद, रही आ है। रही है। हाँ मैंने इसीलिए कहा क्या हाल चाल है आपके। चलिए फातिमा साहिबा मैं जी आपसे जी ये बच्चों की तरह वो नीचे अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद। अल्फाजों आप वाली बताएं हरकत आप कैसे उस्ताद? क्या? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान बेटी, अल्लाह ताला खुशियां नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत कामयाबी नसीब फरमाए, हमारी मुलाकातों को अल्लाह ताला के फुर्सत का जरिया बनाए। चलिए मश्क करें कि ये जो अल्फाज है इसमें से बोलो या फिर ये हमारे इन जो नीचे अल्फाज लिखे मैं उन्हीं में जेर ज़बर पेश लगाऊंगी। नहीं नहीं, आप कुछ भी पूछ लें, सुलासी, चलिए आप कुछ भी सुलासी पूछ से लें इंशाल्लाह ताला। चलिए मैं आपको मुश्किल, सबसे मुश्किल जो मुझे लग रहा है वो दे दूं। जी जी बिल्कुल दे दें उस्ताद इंशाल्लाह ताला। चलिए गैन ज़ा बा, कहा सदा से गैन ज़ा बा से गैन ये जरा इंशाल्लाह। माजी के चारों जी अल्फाज बनाइए माजी, चारों। माजी तगाज़बा, शाबाश, मुजारे यतगाज़बु, दबु माशाल्लाह यतगाज़बु, अमर तगादब, नहीं ला ततगादब। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह ताला दुनिया और कामयाबी नसीब फरमाए, माशाल्लाह ला कुव्वत। चलिए अब वो कौन है? और माशाल्लाह हमारी हिफ्जा साहिबा हैं। चलिए बेटी हिफ्जा साहिबा पूछूं आपसे? जी सर। जी अब ये मैं आपसे एकदम कहीं ये मशकरे वाले में और सुलवासी में से पूछूंगा तो आप बताओगी, या मैं ये जो नीचे कानून अलिफ सीन बा तहा सदा के नीचे बगैर हरकतों के लिखा हुआ है, आप ये बताओगी या हिम्मत करोगी मशकरे में से? मशकरे में से। हाँ माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, लगभग से फिर तो मैं समझूंगा कि हमारी तमाम क्लासें में जितनी भी अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से गाइडेंस दिलवाई, लोगों से मशवरे दिलवाए, उस लिहाज से हम बड़े कामयाब हो रहे हैं अपनी कोशिश में माशाल्लाह। चलिए फिर आप नून ज़ा और रा से ये तमाम ये चले माजी ही बना देंगे कि माजी हमारी फातिमा साहिबा ने ये बनाया है, तो आप पास कि इसम बनाने में थोड़ा सा हो सकता है। चलिए लेकिन ये अल्फाज ज्यादा भी हैं और ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल भी हैं। चलिए नजर से बनाइए ये 5वें बाब के ये तमाम अल्फाज बेटी। तनाज़रा माजी से, यतनाज़रु मुजारे से, तनाज़रु अमर से, ला ततनाज़र नहीं से। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। उसके बाद हमारी हिबा साहिबा हैं। ठीक है बेटी हिबा साहिबा? जी ठीक है बेटी पूछूं आपसे? जी सर। अच्छा ये बताइए कि अब मैं आपसे ये सुलासी से पूछूं ये अस्मा, या फिर आप से मतलब है कि जो उसके नीचे लिखे हुए उसमें हरकतें लगाओगी? सर सलासी से। सुलासी से। चलिए तो फिर मैं आपसे आइन और रा फा से ये माजी और इसमें मजदर और फाइल और मफऊल क्या होंगे, क्योंकि इससे पहले भी आपने जवाब देने में माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती का मुजाहरा किया, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। तो जरा चलिए बताइए अरफा से ये अस्मा बताइए माजी के साथ। जी माजी से तारफा, इसमें मजदर से तारुफुन, फाइल से मुतारिफुन, मफऊल से मुतारफुन। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब मेरे मालिक तेरी शान है, वाकई में अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। अच्छा जी माहिन साहिबा आई, माहिन साहिबा हैं।
अच्छा ठीक है माइन बेटा, मैं आपसे वो थोड़ा सा नीचे वाले हरूफ में हरकतें लगाऊं या फिर आप सुलासी में से बताएंगी? जी मैं मशकरे में से बताऊं। मशकरे में से। चलिए आप फिर ऐसे करें कि ऑफ रा बा से ये जरा माजी, चले क्योंकि उनके दो हो चुके हैं अफाल, आप ये भी आप भी इस्म बता दें। चलिए क़रबा से इस्म बताएं। जी सर, माजी से तकारबा, इसमें मजदर से तकारुबुन, फाइल से मुतकारिबुन, मफऊल से मुतकारिबुन। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला खुश नसीब फरमाए अपने मुकर्रम बंदों में मुझे भी, आपको भी, और जिन जिन जो लोगों ने तफसीर कुरान की क्लास में पहले दिन से लेकर आज तक मेरी इस्लाह की और रहनुमाई की, उन सबको बड़े मरातब अता फरमाए। अच्छा बेटी अलीजा साहिबा तशरीफ रखती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है बेटी, आपसे पूछो बेटी। जी सर। अलीजा बेटी, अलीजा बेटी आपकी जी आवाज नहीं सर। आई। अलीजा बेटी जी हेलो। जी जी शाबाश। जी जी अब आ रही है आपकी आवाज। चलिए अब आप ऐसे करें कि हमारे इन माजी बनाइए तकरीबन सभी से हो गया माशाल्लाह। चलें आइन काबा से आप जरा ये तमाम अफ़आल बनाइए। जी माजी तआक़बा, मुज़ारे यतक़ाअबु, अमर तक़ाअब नहीं ला ततक़ाअब। माशाल्लाह, चलें सब हो गया भाई। अच्छा हिफ्जा बेटी, क्योंकि हम इसी पर रहेंगे तो अच्छा ये हफ्सा बेटी है, तो देखिए इंशाल्लाह ताला आप अगली स्लाइड में आप बताइएगा, क्योंकि हम एक ही स्लाइड पर तमाम पार्टिसिपेंट्स को लेंगे तो ऐसा नहीं हमारा टाइम जो है शॉर्ट पड़ जाए, इसलिए चलिए अब चलते अगली स्लाइड पर। मैं आपसे इंशाल्लाह ताला अगली स्लाइड पर पूछूंगा अल्लाह ताला। चलिए बाब इफ्तिआल, ये छठा बाब है, इनमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सिर्फ गुफ्तगू करेंगे रस्मी। तो क्या हुआ, मजीद के छठे बाब का जो हम फॉर्मेशन करेंगे वो करेंगे नजरा से, क्योंकि ये काम हमको बहुत करना पड़ता है, चाहे वो स्किल के बस का इंतजार हो या बस स्टॉप पर या कहीं पर किसी रिश्तेदार का इंतजार हो, तो ये इंतजार जो है माशाअल्लाह ला कुव्वत, ये इसी लफ्ज से इस बाब में बना है, क्योंकि इसमें बीच में हमें ता नजर आ रही है बीच में घुसी हुई। तो अब क्या हुआ, हम क्या करते हैं सुलासी मुजर नजरा से क्या करते हैं, देखें वैसे तो हमारी बात हुई कि हर हरफ खुद बताता है क्या करना है, तो नजरा से पहले अलिफ जेर के साथ लगा देते हैं। तो ये आखिरी जो तीनों बाब हैं इसमें अलिफ नीचे जेर के साथ आता है, छठा, सातवां और आठवां बाब। तो क्या हुआ, हमने अलिफ लगा दिया जेर के साथ, उसके बाद फा कलमे पर जज़म लगा दिया, एन, उसके बाद क्या हुआ, फा कलमे के बाद ता जबर के साथ लगा देते हैं, तो ए ता ज़ो रा। तो नजरा माने उसे एक मतलब देखा होते हैं, और इंतजरा माने इंतजार किया उसने। इंतजार होता क्या है कि इंतजार ये होता है कि मैं कहीं किसी का इंतजार कर रहा हूँ तो मेरी आंखें हैं, मेरी आंखें चाहती हैं, मेरा दिल चाहता है कि मेरी आंखों को वो नजर आ जाए जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो इंतजार माने नजर में कोशिश, यानी नजर में वो बंदा आ जाए। अब मेरी दाढ़ी अगर सफेद है तो मैं हर सफेद दाढ़ी वाला मुझे अपना रिश्तेदार नजर आने लगेगा, कोई बुरखे वाला है तो हर बुरखे वाली अपनी रिश्तेदार नजर आने लगेगी। तो इंतजार माने नजर में कोशिश के होते हैं, यानी ये तलब इसकी खुसूसियत कहलाती है कि किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करना। तो नजर में कोशिश होती है, और तलब जो है ये तमाम, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था, इन तमाम इस्तिलाहों को हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिंदगी में जब भी कभी आपको शौक हो जाए इंशाअल्लाह ताला अरबी सिखाने के इस तरीके पर, तो आपके और वो सुनने वाला, चाहे वो कोई आलिम हो या तालिब इल्म हो, उसको महसूस हो कि यार ये तो वही बात कर रहा है जो मुझे भी मालूम है। और ये तलबा माने डिमांड, ये तो अखबारों की और हमारी माशी निज़ाम के खास अल्फाज हैं, मांग या डिमांड, जिसको तलब कहते हैं, ये आम लफ्ज है उसका। चलिए इसमें भी देखें, ये नकला से नून काफ लाम से इंतकाल, ये इसी लफ्ज से बना है। तो इसमें क्या हुआ, अलिफ और ता जो है ना, इस लफ्ज की, इस फ़ेल की, इस बाब की अलामत कहलाते हैं। तो जब भी बीच में ता घुसा हुआ हो और माजी के पहले सेगह में ये दो हरूफ हो, तो आप समझ जाएं कि ये छठा बाब की निशानी है। मजीसी के छठे बाब, इसमें मज़दर, इसमें क्या हुआ देखें, वो इंतजारा के मजीसी की अलामत ता के जबर को ज़ेर से बदल देते हैं।
इंतज़रा के ऐन कलमे के बाद अलिफ लगा देते हैं और फिर इंतज़रा के लाम कलमे के ज़बर को तो पेश लगा देते हैं, और ये सब आपको मालूम हो चुका है, इसलिए हम सिर्फ रस्म गुफ्तगू करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद क्या बन गया, ये इंतज़ार से पूरा वही है, सिर्फ अलिफ लग गया और दो पेश लग गया, तो इंतज़ार। यही शीन हारा इश्तिहार शोहरत से है, मशहूर होना, ये शहारा से इश्तिहार, इसीलिए उसका नाम इश्तिहार ये छठे बाब में बना गया है। अब ये देखिए हमारा ये मशक़ा के छठे बाब की इंशाअल्लाह ताला। तो अब देखें इस पर भी गुफ्तगू अब बार बार तो करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं डायरेक्ट आप लोगों से पार्टिसिपेंट्स से फिर अर्ज करूँगा कि वो अपने हाथ रेज करें, और कोशिश हमने यही की है कि वो सुलासी इसमें डाले जाएं जिनसे आप सुबह से शाम तक आप और हम गो थ्रू रहते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं। चलें, कौन आ गया? दानिश साहब हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी दानिश भाई, आप जी। क्या वो आसान वाला पूछूं, मुश्किल वाला? जी सब आसान है। अल्लाह ताला खुश है, मेरे रब ने फरमा दिया आसान है तो कैसे ना आसान हो इंशाअल्लाह ताला। चलिए मैं इस बात में आपसे अर्ज करूंगा कि आप माजी की ये चारों अल्फाज जी। इनमें से चले नून काफ नकला। लाम पहले से शुरू कर दें, पहला ही बता दें जरा, नून काफ लाम से ये चारों अफाल। जी ठीक है। मुज़ारे इंतक़ला, माजी मेरा मतलब इंतक़ला, मुज़ारे यंतक़िलु, अमर इंतक़िल, शाबाश, नहीं ला तंतक़िल। ला तंतक़िल, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या हुआ, अब इन अल्फाजों में देखें, ये ता जो है ना, ये सुलासी के बीच में घुसा हुआ है, तो जब भी कोई हरफ सुलासी के बीच में घुसा हुआ हो या उसके शुरू में उसको चिपक जाए और वो लफ्ज के साथ 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 चिपका रहे, तो वो तमाम हुरूफ मजीद फी के हुरूफ में कहलाते हैं। तो इससे हमें कुरान मजीद के जो बड़े बड़े अल्फाज हैं उसमें हमें इनमें निकालने में आसानी रहती है। चलिए हमारी अब कौन है साहब, अब हिफ्जा साहब आ गई हैं डायरेक्ट, माशाल्लाह, हफ्सा साहब हैं। चलिए बेटी, अब आप ये नीचे जो अस्मा लिखे हुए हैं वो नून खालाम से, इससे पहले कौन सी बच्ची थी जिसे मैंने कहा था अगली शब्द में पूछेंगे? जी सर, मैं थी। आप ही थी, हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप नाराज हो जाए मुझसे, इसीलिए मैंने कहा पूछ लूं कि आप ही हो ना। चलिए नून काफ लाम से आप ऐसे करें कि, चलिए नून काफ लाम से ये लफ्ज बनाए, माजी, इसमें मस्दर, फाइल और मफूल, बना लोगी? जी सर। चलिए बेटी, नून काफ लाम से ये चारों अल्फाज अस्मा बनाइए। इंतक़ला माजी से, इंतिकालुन इसमें मस्दर से, मुंतकिलुन फाइल से, मुंतकलुन मफऊल से। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह के फज़ल करम से। चलें, हो गया सब। ये हिबा साहिबा हैं, सॉरी वही मैंने कहा कि कहीं मुझे नजर ना आए, मैं भूल भाल गया तो फिर आप लोग नाराज ना होते, ये भी डर लगा रहता है ना। चलिए हिबा साहिबा आपसे पूछूं बेटी? जी सर। चलिए आप बताइए, शीन हा रा से ये माजी मुजारे अमर नहीं, चलिए बेटी। जी, माजी से इश्तहरा, मुजारे से यश्तहिरु, अमर से इश्तहिर, नहीं से ला तश्तहिर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यानी इतनी खुशी हो रही है मुझे, आप यकीन करें, मैंने इसे आपसे अर्ज किया था, सुलासी मुजर्रद जो है ना वो, और ये जो अल्फाज हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये एमए फाइनल इस्लामियात का पेपर आप लोग हल कर रहे हैं, माशाल्लाह। चलिए कौन आ गए हैं? माहिन बेटी आई हैं। जी माहिन बेटी, पूछूं आपसे? जी सर। चलिए बेटी, आप अच्छा, आपने फिर हमारे ये अफ़ाल बनाने हैं। चलिए शीन हारा से ये माजी मुजारे अमर नहीं बताइए। जी सर, माजी है
इश्तहरा मुजारे है, यश्तहिरु अमर है, इश्तहिर नहीं है, ला तश्तहिर। हाँ जी, और कौन है? अब्दुल्ला भाई। ठीक है जी, अब्दुल्ला साहब तैयार है बेटा आप? यस सर। चलें आप नकाला चलें आप शीन हा रा से तो अभी हो गया माशाल्लाह। मीम हा नाज हा नून से पूछ लूं या आप नून खाफ लाम से बताएंगे? सर किसी से भी पूछ लें। किसी से भी पूछ लूं? चले साहब किसी से भी पूछ लें तो फिर चले हा मीम लाम से। और अगर गलती हो जाए तो परेशान नहीं होना, रोना बेटा, इंशाअल्लाह ताला। इंसान की गलतियों से इंसान आगे बढ़ता है। हा मीम लाम से। यस सर। अच्छा जी, चलिए बेटी, ये चलिए बेटा, ये हा मीम लाम से बताइए ये माजी मुजारे अमर रही। चलिए। यस सर। इम्तहाला माजी से, हाँ मीम हा नून से, हाँ मीम हा नून से, शाबाश। यमतहिलु मुजारे से, इम्तहिल अमर से, ला तमतहिल नहीं से। माशाल्लाह, जिन हरूफ में उमूमन हरूफ हल्के होते हैं ना, तो उमूमन उनकी अदायगी में, उसके प्रोनाउंसिएशन में, उसके तलफ़्फ़ुज़ में मुश्किल पेश आती है। तो मैं डर ही रहा था कि ऐसा ना हो कि नहीं बता सके तो आप परेशान ना हो जाए, लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से आपने माशाल्लाह ला कुव्वत को कर दिया। चलिए उसके बाद कौन? हिफ्ज़ा बेटी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटी। चलिए बेटी, आप ये अमर और नहीं वगैरह बताइए मीम हा नून से, वो सॉरी माजी और इसमें मज़दर फाइल और मफूल बताइए मीम हा नून से। जी इम्तहना माजी से, इम्तिहानुन ऐसे में मज़दर से, मुम्तहिनुन फाइल से, मुम्तहनुन मफूल से। माशाल्लाह, ये मीम हानून वही लफ्ज है जो आप लोग इम्तिहान देती रहती हो। चलें, अब्दुल्ला भाई भी आ गए हैं। चलिए अब्दुल्ला बेटा, मैं आपसे अगली वाली पूछता हूँ, ठीक है? यस सर। हाँ, क्योंकि नाराज मत होइएगा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और हर बच्चा ही चाहता है बताएं, और हमें दो अफ़आल और बाकी रह गए हैं, उन पर गुफ्तगू भी करनी है और मश्क भी। तो गुफ्तगू तो रस्मी होगी, लेकिन आपसे इंशाअल्लाह ताला अब्दुल्ला भाई से अगली उसमें गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए, 7वां बाब इन्फ़िआल। ये तो माशाल्लाह दूसरे तमाम से भी बहुत आसान है, खाली शुरू में अलिफ नून लग जाता है। तो ये बाब की खुसूसियत सिर्फ तवज्जो तलब है। इसमें क्या होता है, पहले और दूसरे बाब में हमने क्या किया था, लाजिम को मुतअद्दी बनाया था, यानी नज़ला माने नाजिल हुआ, उसको हमने क्या किया था, नाजिल किया बनाया था। इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल उसका उलट है, पहले और दूसरे बाब का उलट है। ये क्या करता है, मुतअद्दी को लाजिम बनाता है। तो इसके लिए क्योंकि काफ लाम बा हर एक इंसान के साथ लगा हुआ है, कल्ब दिल, और दिल का काम यह है कि लोगों को हर लम्हे ना नए नए शुगलों में लगाना, यानी पलटा देना। अभी मैं आपसे अच्छा बात करता बैठा हूँ, थोड़ी देर के बाद आपने देखा किसी के साथ, मैं किसी के साथ कोई ऐसे गलत गीबत और चुगली में लगा हुआ, बोले आप बोलेंगे कि अरे यार ये बंदा तो अभी वो कुरान मजीद की क्लास कर रहा था, आज गीबत करता बैठा हुआ, गीबत तो इतना बड़ा गुनाह है। तो ये कल्ब का काम होता है, हर लम्हे उसको पलटाता रहता है इंसान को, तो इसका नाम ही कल्ब इसीलिए है। तो कलबा माने पलटाया उस एक मर्द ने, तो यहाँ ने कल्ब पलटाने का काम करता है, इसका नाम ही कल्ब पड़ गया, पलटाता है मुसलसल हर लम्हे। तो इसमें क्या कहते हैं, सुलासी मुजर्रद के फेल काला बा से पहले अलिफ जेर के साथ लगा देते हैं। तो क्या हुआ, अलिफ जेर के साथ लगा दिया हमने काला बा से पहले, और क्या किया कि नून जज़म के साथ लगा देते हैं, और बाकी कलबा देखिए वैसे लिखा हुआ, ये कलबा है, ये कलबा है, सिर्फ अलिफ नून इन 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 लगा दिया हमने। तो क्या हुआ, ये कलबा से इनकलबा बन गया। अब जैसे इनकलबा कहते हैं तो इसका मतलब होता है पलटा। जैसे गली में कोई बच्चा खड़ा हुआ हो और वहां पर कुत्ता हो
تو کیا ہوا کہ کتے کو دیکھ کر ایک بچہ خود ہی پلٹ گیا، لیکن قلبہ پلٹایا میں کوئی بندہ گلی میں کھڑا ہوا ہے اور وہاں پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بچے کو جانے سے منع کر رہا ہے، تو بچے کو بولتا کہے گا کہ پلٹ جاؤ ادھر سے، واپس چلے جاؤ، لوٹا دے گا اس کو، ادھر سے اس گلی میں نہیں آنا آگے۔ تو قلبہ مانے پلٹایا، لوٹایا، اور انقلبہ مانے پلٹا، یعنی اپنی مرضی سے پلٹنا۔ اس کی علامت دیکھیے، الف نون آپ پڑھ چکے، خصوصیت فعل متعدی کو لازم بناتا ہے، یہ بھی گفتگو ہو چکی، ساتھ میں آپ کا اس میں مصدر لفظ انقلبہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان آخری تینوں بابوں میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، آخری حرف سے پہلے یعنی لام کرنے سے پہلے الف لگا دیتے ہیں، تو وہ انقلبہ کے فا کلمے کے زبر کو زیر کر دیتے ہیں، عین کلمے کے بعد الف لگا دیتے ہیں، آخری حرف کو پیش لگا دیتے ہیں، تو انقلبہ تھا الف لگا دیا تو انقلاب، اور یہ کام کا نام ہوتا ہے، تو اس لیے انقلاب معنی پلٹنا ہو جاتے ہیں۔ اسی سے اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے انحصار کرنا، اگر کسی کی نوکری چلے جائے تو وہ کیسے روزگار چل رہا ہے یار اس کا، ارے یار اس کی ایک دکان بھی تھی، وہ دکان کسی اور کو دی ہوئی تھی، وہ آج کل ان کا اس دکان کے پیسوں پر گھر کے خرچے کا انحصار چل رہا ہے۔ چلیے انقلابات، اب ہم پھر آ جاتے ہیں مشق کے اوپر انشاءاللہ تعالی۔ اب دیکھیے اس کے لیے ہینڈ ریز کریے انشاءاللہ تعالی آپ لوگ۔ اب انشاءاللہ تعالی ٹائم ہمارا اب اور بھی کم رہ گیا ہے انشاءاللہ تعالی، اس لیے اب ہم اور ذرا ابھی ایک باب اور باقی ہے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی۔ چلیے کون کون آیا ہے؟ ہبا صاحبہ میدان میں اتر گئی ہیں، چلیے ہبا صاحبہ پوچھوں آپ سے؟ جی چلیے بیٹی، اللہ تعالیٰ بڑے مراتب عطا فرمائے، دنیا اور کی کامیابیاں نصیب فرمائے، مجھے بھی آپ لوگوں جیسا شوق عطا فرمائے۔ چلیے انقلبہ سے آپ بتائیں ہا صاد را کیسے ماضی مضارع امر نہیں 7ویں باب کے یہ چاروں افعال بنائیے ہبا بیٹی۔ جی سر، ماضی سے انحصر، مضارع سے ینحصر، امر سے انحصر، اور نہیں سے لا تنحصر۔ ماشاءاللہ، چلیے ماشاءاللہ ہماری ماہن بیٹی انتظار کر رہی ہیں ہمارا، انشاءاللہ تعالیٰ ماہن بیٹی سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بڑے مراتب عطا فرمائے، کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے ہوتا کیا ہے کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آسان ہے تو آسان ہے، اور پھر ہماری اس کوشش سے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یار ماشاءاللہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے اتنا حیران کن باب جو دارالعلوم میں ایسے حیران کن طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، ماشاءاللہ لا قوت، ہم لوگ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں وہ مواقع میسر نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بندوبست کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ چلیے ماہن بیٹی تیار ہیں آپ؟ جی سر۔ چلیے آپ یہ ہا را فا، اس سے یہ ماضی، اس میں مصدر، فاعل اور مفعول بنائیے۔ ہا، اس سے پہلے آپ نے کہا تھا مجھے مشکل والا دیجیے گا، اس لیے میں آپ کو دوسرے ثلاثی سے دے رہا ہوں، بتائیے۔ جی مان بیٹی آواز آ رہی ہے؟ او سر سوری، اوکے، ماضی ہے انحراف، اس میں مصدر ہے انحراف، فاعل ہے منحرف، مفعول ہے منحرف۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ آپ کی آواز غائب ہو گئی تو میں سمجھا کہ شاید آپ ایک دم گھبرا گئی ہیں۔ اچھا جی، ہمارے عبداللہ بھائی میدان میں کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی تیار ہیں ہمارے عبداللہ بھائی؟ یس سر۔ اچھا جی، آپ یہ ہا را فا سے یہ تمام یہ چاروں جو الفاظ اوپر ہیں یہ ذرا بنائیے گا۔ جی، ماضی سے انحرف، مضارع سے ینحرف، امر سے انحرف، نہیں سے لا تنحرف۔ چلیے ہو گیا سب؟ کیا حفظہ بیٹی ہے؟ جی سر۔ باقی ہیں آپ؟ چلیے
چلیے آپ ایسے کریے، اب اسم کی باری ہے. آپ یہ میں آپ سے یہ عین قاف دال پوچھ لوں، بتا دو گی؟ جی انشاءاللہ. ہاں سمجھ میں آ گیا تو بتا دو گی، ورنہ اصل میں جو حروف حلقی ہوتے ہیں نا ان کی پروننسیشن تھوڑی سی بعض الفاظوں میں ادائیگی میں مشکل ہوتی ہے صحیح الفاظوں کے مقابلے میں. چلیے عین قاف دال سے بتائیے، یہ اصل میں انعقد کوئی منعقد، کوئی مجلس، کوئی محفل، کسی کی رسم، تو اسے کہتے ہیں منعقد. تو چلیے بتائیے بیٹی. اسماء یا افعال سے؟ اسما. جی سر. ان عقب ماضی سے اسے میں مصدر ہے ان عقاد، اور فاعل ہے منعقب، اور مفعول ہے منعقب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صرف یہاں پر تھوڑی سی اس میں مصدر میں آپ نے ایک حرکت میں تھوڑی غلطی کر دی تھی، لیکن باقی سب وہ نظر سے چوک ہو گئی شاید. چلیے ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت، جزاکم اللہ خیر. چلیے اب ہمارا آخری وہ رہ گیا ہے انشاءاللہ تعالی. 8واں باب استفعال. دیکھیں عین میم لام ہے، اور استعملا میں ہم نے کیا کیا یہ آپ کے سامنے ہے. الف لگا دیا زیر کے ساتھ، سین لگا دیا جزم کے ساتھ، تا لگا دیا زبر کے ساتھ، عین کے اوپر لگا دیا جزم، اور اس کے بعد میم کے نیچے جو زیر تھا، دوسرے معنوں میں عین کلمے کے نیچے جو زیر تھا اس کو زبر کر دیا، تو یہ بن گیا استعملا. یہ استعملا کا لفظ میں ہم استعمال کرنا کہتے ہیں کسی بھی ٹول سے مدد لینا کسی کام کے کرنے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں کام میں مدد لینا. تو یہ اس کی خصوصیت ہے، اور اس کی علامت جو ہے وہ الف سین تا ہے. تو جب بھی کسی ثلاثی کے ساتھ آپ سین اور تا یا کسی ماضی کے پہلے صیغے میں ان 3 حروف کے علاوہ یہ 3 حروف دیکھیں تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ مزید فی کے حروف ہیں. چلیے یہ اس میں مصدر خصوصیت کی بات ہوگی. یہ بھی ایک خصوصیت طلب کہلاتی ہے کہ کسی بھی کام میں کسی ٹول کی مدد لینا. تو انشاءاللہ تعالی، اور علامت بھی آپ نے پڑھ لی، الف سین تا شروع میں لگ جاتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے. اور مضارع وغیرہ میں کیونکہ الف ہٹ جاتا ہے تو سین تا باقی بچتا ہے، تو کسی بھی صحیح حرف کے ساتھ سین اور تا چپکا ہوا ہو تو سمجھ جائیں کہ مدیشی کا ہے. تو اس میں مصدر میں استعملا میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، صرف آخری حرف سے پہلے الف لگا دیتے ہیں، دوسرے معنی میں عین کلمے کے بعد الف لگا دیتے ہیں، اور جو اس کا استعملا کا تا زبر تھا اس کو زیر کر دیتے ہیں، اور آخری حرف پر 2 پیش لگا دیتے ہیں. تو یہ استعمال. تو ماضی تھا استعملا، کیونکہ ماضی میں ہمیشہ سے زبر ہوتے ہیں، صرف الف کے نیچے زیر آتا ہے آخری 3 بابوں میں. تو استعمال تا کے نیچے زیر ہو گیا اور الف لگ گیا تو استعمال. تو استعمال کے معنی آپ کو معلوم ہے، اس میں ٹینس نہیں ہوتا، یہ کام کا نام ہوتا ہے. تو عمل میں مدد لینا. تو اسی طریقے سے کوئی لکڑی سے کیلا ٹھوک رہا ہو تو کوئی بھی کہے گا کہ ہتھوڑی کیوں نہیں استعمال کرتے، لکڑی سے تھوڑی ٹھکتا ہے کیلا دیوار میں. تو یہ استعمال کرنا یعنی عمل میں مدد لینا. تو اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش میں مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو غفرہ مانے بخشا، اور استغفار یعنی بخشش طلب کرنا اس کے معنی ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم ان پہ عذاب نہیں کریں گے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اور اگر یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے تو میں ان پر عذاب نہیں کروں گا. قرآن مجید کی آیت ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب قانون ہمیں بتا دیا اپنے فضل و کرم سے کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بیچ میں نہیں ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ صرف انہی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھایا. اللہ تعالیٰ نے یہ کھلی آفر دی ہوئی ہے کہ جو بھی استغفار کرے گا
اس کے اوپر بھی عذاب نہیں آئے گا. تو لہذا ہمیں استغفار کو کثرت سے زبان پر جاری رکھنا چاہیے. چلیے کون کون آ گیا ہے میدان میں؟ بس ہماری آخری گفتگو ہے انشاءاللہ تعالی. جی ہینڈ ریز کریں بیٹی. کیا سب ڈر گئے بھائی؟ اچھا اچھا ماشاءاللہ ہمت کی ہے. دو بھائیوں نے دو بیٹوں نے ہمارے دو پارٹیسپینٹس ماشاءاللہ ہبا صاحبہ بھی آ گئی اور عبداللہ بھی اور ماشاءاللہ ایک اور بھی آ گئی. میں تو سمجھا بہت لمبا لفظ ہے تو ڈر کے سب بھاگ گئے شاید. چلیے عبداللہ بھائی. تو عبداللہ بھائی پوچھوں آپ سے؟ یس سر. چلیے آپ ایسے کریں جو سب سے پہلے غین فا را آیا ہے یہ ماضی مضارع امر اور نہیں غین فا را سے بتائیے بیٹا. یس سر. ماضی سے استغفرا، مضارع سے یستغفرو، امر سے استغفر، نہیں سے لا تستغفر. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. ہاں ہبا بیٹی آپ اسی سے یہ اسما بنائیے. جی ماضی سے استغفرا، اس میں مصدر سے استغفار، فاعل سے مستغفر، مفعول سے مستغفر. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. چلیے ماہین بیٹی اب اللہ کے حکم سے اللہ کی تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ماشاءاللہ. چلیے ہا صاد لام. ہا صاد لام سے یہ آپ ماضی کے تینوں الفاظ بنائیے بیٹی. جی سر. ماضی ہے استحصل، مضارع ہے یستحصل، امر ہے استحصل، نہیں ہے لا تستحصل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. چلیں اب ہماری باری ہے تھوڑا سا ہم آخر میں تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں آخری سلائڈ کے اوپر. پھر ہمارے سعودی عرب اپنے پاکستان، ہندوستان اور امارات کے ساتھیوں سے یہی مشق کریں گے. چلیے ہم نے کیا 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 دیکھ لیجیے ایک نظر. تو ثلاثی مزید فی کے ہم نے آخری چاروں باب یعنی 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں باب کے ماضی کے صیغے کی تعمیر دیکھی. چاروں ابواب کے ماضی سے اس میں مصدر بنانے کے طریقے مطالعہ کیا. چاروں ابواب کے ماضی سے مضارع اور امر اور نہیں کے اوزان اور دوسرے ثلاثیوں سے ہم نے ان اوزان پر افعال بنانے کی مشق کی اور اسی طرح سے اسماء بنانے کی مشق کی اور چاروں ابواب کی خصوصیات پر گفتگو کی اور چاروں ابواب کے اسماء اور افعال کی پہچان کی علامات کا مطالعہ کیا. چلیے ہمارے اب ساتھی جو سعودی عرب کے ہیں وہی اپنے انڈیا، پاکستان اور امارات کے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں بیٹی. چلیں ہینڈ ریز کریں آپ لوگ.